Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. Let's learn to ask some Tamil questions. So before that, if you want to take our spoken Tamil class, contact this WhatsApp number for course details. Are you coming? So are you coming? Here the root verb is come, which means va. So நீங்க வந்துட்டு இருக்கீங்களா? You means நீங்க வந்துட்டு இருக்கீங்களா? Are you going? நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்களா? Where are you coming? Are you coming means நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கீங்களா? That last sound should be at end of every question. But here, where are you coming? We have the question word where. Where means எங்க. நீங்கள் எங்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க? Are you coming? So you are coming, which means you are coming. நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கீங்க. Are you coming? நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கீங்களா? Where are you coming? Here you have the specific question word where. Where means எங்க. So you should not add that last sound. For if you have the question word in the question, you need not to add that extra last sound. நீங்கள் எங்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க, because you already have the question word எங்கே. ஸோ நீங்கள் எங்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க. With whom are you coming? With whom, யார் கூட. யார் கூட, with means கூட. ஸோ நீங்கள் யார் கூட வந்துட்டு இருக்கீங்க. You are going, which means நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க. It means நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க. Go means போ. ஸோ போயிட்டு இருக்கீங்க. Are you going? நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்களா? Are you going? நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்களா? Here you doesn't have any specific question word. So you should add last sound. நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்களா? Then where are you going? Here you have the specific question word where. So நீங்கள் எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க. Then what are you eating? நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. So you try to answer in comment section. Are you eating? How to say it in Tamil. Are you eating? Then where are you eating? So at hotel, at home, you can say either one of the answer. ஸோ வேர், நீங்கள் எங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஹியர் eat means சாப்பிடு. ஸோ நீங்கள் எங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. வேர் ஆர் யூ ஸ்டேயிங்? நீங்கள் எங்கே தங்கி இருக்கீங்க. ஸ்டே மீன்ஸ் தங்கு. ஸோ நீங்கள் எங்கே தங்கி இருக்கீங்க. டு whom ஆர் யூ ஸ்டேயிங்? யார் கூட. டு whom மீன்ஸ் யார் கூட. ஸோ சாரி, வித் whom ஆர் யூ ஸ்டேயிங்? யார் கூட நீங்கள் தங்கி இருக்கீங்க. வாட் ஆர் யூ சர்ச்சிங் ஃபார்? நீங்கள் என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க. சர்ச், விச் மீன்ஸ் தேடு. நீங்கள் என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ while I explaining, I tell the root verb. So search means தேடு. Come means வா. But here we are using வந்துட்டு, போயிட்டு, தேடிட்டு, சாப்பிட்டுட்டு, likewise. So if you want more clarification about this, that the verb reforms with every format sentence, you need to take our spoken Tamil class. There you can get extra more clarification and more general usage, daily usage sentence. Who are you looking for? நீங்கள் யாரை தேடிட்டு இருக்கீங்க. Who are you? ஸோ நீங்கள் யாரை தேடிட்டு இருக்கீங்க. Searching for or else looking for. What are you watching on TV? ஸோ on TV, நீங்கள் டிவியில். ஸோ on TV, which means டிவியில். What are you watching? என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. What are you asking him? நீங்கள் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. Asking him. ஸோ நீங்கள் அவரை or else அவர்கிட்ட என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. Where is he going? Here the subject is he. He means அவர். அவர் எங்கே போயிட்டு இருக்கார். Where are you going? நீங்கள் எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் மீன்ஸ் இருக்கீங்க. Where is he going? அவர் எங்கே போயிட்டு இருக்கார். அவர் மீன்ஸ் இருக்கார். Where is she going? அவங்க எங்கே போயிட்டு இருக்காங்க. Where are they going? அவங்க எங்கே போயிட்டு இருக்காங்க. For where is she going? Where are they going? You should ask அவங்க எங்கே போயிட்டு இருக்காங்க. Then where is he working? அவர் எங்கே வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார். or else வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார். Working, which means வேலை பண்ணிட்டு. To whom he is sending courier. To whom, யாருக்கு. To whom means யாருக்கு. அவர், he means அவர். So here the subject is he, அவர். So you should end the sentence with இருக்கார். அவர் யாருக்கு கொரியர் அனுப்பிட்டு இருக்கார். பார்சல் அனுப்பிட்டு இருக்கார். With whom are they talking over the phone? With whom, யார் கூட. or else யார்கிட்ட. Are they talking on the phone? ஃபோனில். on the phone, over the phone, which means ஃபோனில்.
ஆர் தே டாக்கிங் பேசிட்டு இருக்காங்க. டாக் மீன்ஸ் பேசு. ஒய் ஆர் யூ டாக்கிங் லைக் திஸ் நீங்கள் ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க. லைக் திஸ் இப்படி. ஒய் ஆர் யூ டாக்கிங் ஒய் மீன்ஸ் ஏன். ஒய் ஆர் யூ டாக்கிங் நீங்கள் ஏன் பேசிட்டு இருக்கீங்க. லைக் திஸ் இப்படி நீங்கள் ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ ஃபைட்டிங் வித் யுவர் மதர் உங்கள் அம்மா ஆர்எஸ் உன்னுடைய அம்மா. மதர் மீன்ஸ் அம்மா. ஒய் ஆர் யூ ஃபைட்டிங் ஏன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க. வித் யுவர் மதர் உங்கள் அம்மா கூட. யுவர் மதர் மீன்ஸ் உங்கள் அம்மா. வித் யுவர் மதர் உங்கள் அம்மா கூட ஏன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ காலிங் மீ நீங்கள் எனக்கு ஏன் கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. காலிங் மீ ஸோ எனக்கு மீ மீன்ஸ் எனக்கு நீங்கள் ஏன் எனக்கு கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன் விச் பஸ் இஸ் ஹி கோயிங் சென்னை அவர் எந்த பஸ்ஸில். ஸோ இன் விச் பஸ் விச் மீன்ஸ் எந்த பஸ்ஸில். இஸ் ஹி கோயிங் சென்னை சென்னை போயிட்டு இருக்கார். ஒய் ஆர் யூ க்ரையிங் நீங்கள் ஏன் அழுதுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஹியர் த verb is cry. cry மீன்ஸ் அழுதுட்டு. ஒய் ஆர் யூ க்ரையிங் நீங்கள் ஏன் அழுதுட்டு இருக்கீங்க. ஒய் இஸ் ஹீ க்ரையிங் அவர் ஏன் அழுதுட்டு இருக்கார். ஒய் இஸ் ஷீ க்ரையிங் அவங்க ஏன் அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஒய் ஆர் தே க்ரையிங் ஒய் தே ஆர் க்ரையிங் விச் மீன்ஸ் அவங்க ஏன் அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஃபார் ஷீ இன் ப்ராப்பர் தமிழ் இட்ஸ் ஏன் அவள் அழுது கொண்டு இருக்கிறாள். பட் த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்மஸ் அவங்க ஏன் அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஃபார் தே ஆல்சோ யூ ஷுட் சே அவங்க ஏன் அழுதுட்டு இருக்காங்க. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் கான்வர்சேஷன் அண்ட் சர்க்கம்டன்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் தே ஆர் எல்ஸ் ஷீ. ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் மீ நீங்கள் எனக்காக ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் நீங்கள் ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ வெயிட் மீன்ஸ் இன் ப்ராப்பர் தமிழ் காத்திருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் ஏன் எனக்காக காத்துட்ருக்கீங்க. ஃபார் மீ எனக்காக. ஃபார் ஹிம் மீன்ஸ் அவருக்காக. நீங்கள் ஏன் அவருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் மீன்ஸ் எங்களுக்காக. நீங்கள் ஏன் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அலோன் விச் மீன்ஸ் தனியாக. ஸோ அலோன் மீன்ஸ் தனியாக. வித் சம்ஒன் மீன்ஸ் கூட. ஸோ வித் மீன்ஸ் கூட. ஸோ நீங்கள் ஏன் அவருக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் ஏன் எங்களுக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் அலோன் நீங்கள் ஏன் அவளுக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர் அலோன். ஸோ ஃபார் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்ம் ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர் அலோன். ஸோ ஃபார் ஹர் இயர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் நீங்கள் ஏன் அவங்களுக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ஆர் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் தெம் அலோன் நீங்கள் ஏன் அவருக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஹியர் தெம் விச் மீன்ஸ் ஆல்சோ ப்ளூரல் ஃபார்ம். ஃபார் தட் கேஸ் ஆல்சோ அண்ட் இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஷீ ஃபார் போத் கேசஸ் யூ ஷுட் சே நீங்கள் ஏன் அவங்களுக்காக தனியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆர்எல்ஸ் தனியாக காத்துட்டு இருக்கீங்க. So I hope all those sentences is useful for you. If it is so, please click like button, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you in next video. Thanks for watching. Nandri.